अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुसीं वेख रहे हो मेरा पंजाब टीवी ते मैं तुहाडा मेज़बान मोहम्मद लतीफ खरल। दोस्तों सब तो पहले अपने चैनल करो सबसक्राइब और नाल ही बैल आइकन करो प्रेस ताकि साडी हर नवी और बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन सब तो पहले तुहाडे वीरां तक पहुंचे, ताकि बा आसानी मेरे वीर वो वीडियो देख सकन सब तो पहले। दोस्तों रोजाना तराज भी तुहाडा वीर तुहाडे वास्ते कैले रंग दी पूरे रंग दी बिल्कुल ताज़ा सूई माई दी वीडियो लैके हाजिर है। पिछे इस दे माशाअल्लाह कट्टी है। उम्मीद करांगे वीरां साडी अज दी वीडियो भी पसंद आवेगी और इंशाअल्लाह जिहड़ी मझ वीरां दिखावांगे वो भी पसंद आवेगी। लोकेशन साडी तहसील आरीवाला, जिला पाकबंदा शरीफ आरीवाला, तकरीबन 16 तो 18 किलोमीटर के फासले ते चक नंबर 12 भी इस टाइम असीं उत्थे मौजूद हाँ। भाई नवीद सखेरा उन्हां दे डेरे ते और उन्हां दे जानवर की वीडियो लैके हाजिर हैं। भाई नवीद नूं बुलावांगे और उन्हां दा लांगे नंबर, ताकि अगर किसी वीर दे दोस्त दे मझ पसंद आ जाती है डायरैक्ट मालकां नाल राबता करके वीर रेट के मामलात डायरैक्ट तय कर सकन और लोकेशन ते भी आके अपना जानवर वीर चेक करके पास करके लिजा सकन। जी भाई नवीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई नवीद, दिओ नंबर अपना जिहड़ा तुहाडा 24 घंटे चलदा होवे। 0346 67 94 408। रिपीट कराया जी। 0346 67 94 408। ठीक हो गया जी। व्हाट्सएप और कॉल नंबर? हाँ जी, 24 घंटे चल। अलामा तो नहीं आना कि नंबर बंद सी? नहीं जी, आप अल्लाह माफ करे नंबर क्यों बंद कर। ते जनाब हुण कराओ हाँ जानवर दी तसल्लियां। जी दोस्तों, मुकम्मल मझ दा कद वीरां दे सामने कैमरे दी नज़र है। माशाल्लाह कद काठ वाली मझ है और वेल मझ दी माशाल्लाह बड़ी है। कम से कम 10-12 फुट लंबी मझ है। आम नहीं एडी लंबी लतीफ भाई आंदी है मेरे बिल्कुल ताज़ा सूई है। पिछे इसके कट्टी है तुनी कोली वीरां दे सामने माशाल्लाह बरीक मझ है। पिछों चौड़ी है, अगों मझ जिहड़ी बरीक है। नस्ल जात वालों पूरी माशाल्लाह एवं भी गया तो 2.5-3 फुट लंबी इहदी जिहड़ी है गर्दन है और बिल्कुल कालियां स्याह अखां ने। मत्था इसका बल्ला है। सिंह वीरां दे सामने भरा तसल्ली करन। माशाल्लाह पैरों की साफ सुथरी मझ थोड़ी लिबड़ी है क्योंकि ताज़ा सूई है, नवाई नहीं दी, लेकिन मझ माशाल्लाह नस्ल जात वालों पूरी है और माशाल्लाह इनू खोलिया लिबास इसका पंडाणा लिबास है। थब्बियां दे विच हवाना इसका। टुरन फिरन कैमरे की नज़र है। भरावां दे सामने भरा तसल्ली करन। माशाल्लाह लैने देने मुकद्दर ने, लेकिन जानवर माशाल्लाह नस्ल जात वाला जिहड़ा वीरां सामने लिया और गवाल दे वास्ते बेहतरीन जानवर है। मुकम्मल पुट्ठा वीरां दे सामने माशाल्लाह चंगे चौड़े पुट्ठे दे विच जेर हाली इसने नहीं पाई, बोले दे विच खड़ी है। थण भी बोले नाल जिहड़े ने भरे ने। थणा दा साइज विरल थणा दी वो वीरां दे सामने भरा तसल्लियां करन जानवर दियां। डिटेल इसकी मालकां तो लांगे कि आया एक नवा सुआ सूई है, की हिसाब किताब इहदा, की डिमांड करते हैं, ये सारी गल्लां होणगियां मालकां नाल। तो जी पिछे ए कट्टी है इसदे माशाल्लाह, कट्टी भी बड़ी खूबसूरत कट्टी दी। खड़ी करिए। हाँ खड़ी कर दो। लो जी ए कट्टी है बिल्कुल ताज़ा सूई वाली। 2 गिट्ठां दी कट्टी चौड़ी है माशाल्लाह। कट्टी भी जिहड़ी है सारी नस्ल मारंगी जात कर मारी सारी। बाकी इसकी डिटेल वो हुण लैने आ भाई नवीद तो। वीरां दे सामने माशाल्लाह वीर देख सकते हैं थब्बियां दे विच लिबास इसदा। जी भाई नवीद, हाँ जी, आपां जिहड़ी मझ दिखा रहे हैं जी जी जर्मन दी गल्लां करनियां ने। 16 ने खरियां। किनवा सुआ सूई है? तीसरा सुआ सूई लतीफ भाई। गारंटी ये तीसरा है? बिल्कुल गारंटी। कोई बंदा चौथा सुआ ना आखेगा। ठीक हो गया। दूजा ना आखन दे, तीजा ना आखन दे। मैं दी शक्ल ही मैं दी करमाली दी। यानी कि तीसरा सुआ सूई है। हाँ जी। ते कितनी देर होगी सूई नूं?
ਆ ਕੋ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਜੇਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵਾਲੇ, ਜੇਰ ਬਹਿ ਦੀ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਦੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਬੈਣ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ ਦੀ ਮੱਝ ਆਪਣੇ ਘਰੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਮੱਝਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਚਵਾਏ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਚਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਵੇਚਾਂ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਪਿਛਲਾ ਸੂਆ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਤਾ ਹੈ? ਪੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਥਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋ ਲੈਣੀ ਲਤੀਫ ਭਾਈ, ਗਾਰੰਟੀ ਆਪਣੀ। ਐਂ ਕਿੱਡਾ ਚੌੜਾ ਅੰਗੂਠਾ, ਐਡੀ ਚੌੜੀ ਧਾਰ ਆਵੇ ਦੀ ਚੌਂ ਥਣਾ ਚ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਛੱਟਾ ਫੁਆਰਾ ਨਾ ਆਵੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਗੰਢ ਮਰੋੜੀ ਨਾ। ਪਸਮਾ ਟੈਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਸਮਾ। ਥਣਾ ਚ ਦੁੱਧ ਬਰਾਬਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ। ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਪੱਠੇ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਨਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਏ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਚੋਂਦ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਏ? ਇਹ 4-5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਖਾ ਤੇ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਸੂਏ 18 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਤੀਫ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਚੋਂਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੋ? ਹਾਂ, ਤੇ ਰੱਜ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀ 2 ਮਈ ਜਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? 18 ਕਿਲੋ। 18 ਕਿਲੋ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਲਿਜਾਵੇ, ਵੰਡਾ ਪਾਵੇ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋ, ਪੱਠੇ ਚੰਗੇ ਪਾਵੇ, ਰਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕੇਅਰ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 20 ਕਿਲੋ ਕਰੇ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 18-20 ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਰੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੀ 20 ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੱਚੀ ਸੂਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਦੀ ਇਸ ਰੇਂਜ ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਗੱਲ। ਅਸਲ ਮੇਨ ਗੱਲ ਨਸੀਬ ਦੀ ਹੈ। ਨਸੀਬ ਚ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਵਾਲ ਦੇ ਅੱਖ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੱਖ ਚ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਦੀ ਚੌੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੂੰਜ ਰੰਗੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਨਵੀਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅਸਲ ਮੇਨ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਟ ਦੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਦਾ ਖਾਣ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੇਟ ਉਹ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਵੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਰੇਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰ 10 ਲੱਖ ਮੰਗ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹਾ ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ। ਲਤੀਫ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਗਰਜ਼ ਨਾਲ। ਗਰਜ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਜ਼ 3 ਲੱਖ ਤੇ 45,000 ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਣੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ 100 ਛੱਡ ਦੇ। 3,45,000 ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 3,45 ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਲਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਭਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਆ ਕੇ ਪਾਸ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। 8 ਦਿਨ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਵਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਵਨ ਚੋਂ ਗਲਤ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓਗੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ, ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਥਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਚੋਵਣ, ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲਾ ਚੋਵਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਚੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਚੋਵਣ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੁੜ ਕੱਚੀ ਸੂਈ ਮੈਂ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ ਦੀ ਹੋਰ ਰੰਗ ਹੋਵੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਰਮਾਲੀ ਦਾ। ਹਾਂ, 3,45,000 ਇਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੀਦ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੋਗੇ? ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚਣੀ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹਿਣ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਜੇਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, 3,45,000 ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਫਕਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਆਪਣੀ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਤੀਸਰਾ ਸੁਬਾ ਸੂਈ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਦੇ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੀ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਟੀ ਦੀ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟੀ ਰੱਖ ਵੀ ਲਾਂਗੇ। ਕੱਟੀ 30,000 ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਮੱਝ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਨਾ 30,000 ਚ ਕੱਟੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। 30,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੱਟੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ।
ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਈ ਹੈ। ਥਣਾ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ। ਨੰਬਰ ਔਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਣ, ਆਪਣੀ ਚੋਕ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਵਣ। ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਐਬ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗੂਠਾ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਧਾਰ ਆਵੇ ਦੀ ਚੌਂ ਥਣਾ ਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ 0321 57 29 251। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਖਰਲ ਹੁੰਦੇ वो इजाज़त। इंशाल्लाह मिलांगे एक नवी और बेहतरीन वीडियो नाल। अल्लाह हाफिज़।